नानक साहब महाराज जी जो कलयुगी जीवां दे उद्धार वास्ते इस संसार दे विच इस जगत विच प्रगट होए, कल तारण गुरु नानक आया। धन गुरु नानक साहब जी का आना साडे कलयुगी जीवां दे उद्धार वास्ते है। असीं कई जन्मां तो परमेश्वर तो विछड़े हुए हैं, शरीर करके नहीं, इस शरीर के अंदर जो जीव आत्मा है और ये मनुखा जन्म सानू परमेश्वर के मिलाप वास्ते मिले। तो ये परमेश्वर का मिलाप कदों होएगा? जदों असीं परमेश्वर के नाम का आसरा लवांगे। दुनिया के विच भरम बहुत ने, वहम बहुत ने, कर्म कांड बहुत ने। हर कोई अपने अपने तरीके दे नाल अपने अपने नाल जोड़ के सानू परमेश्वर के मिलाप दीयां गल्लां करदा है। पर सतगुरु महाराज जी आखदे ने कि जिहड़े रब जी नूं मिलाउण दीयां गल्लां करदे ने, असल दे विच सच ये है कि श्री भगवान को भेद ना पायो। तो जिन्हें भगवान का भेद ही नहीं पाया वो सानू मिलाएगा की? इसलिए महाराज कहते तुसीं कर्म कांड तो बच के एक अरदास अपने अपने वालों करो। हर प्राणी अपने वालों अरदास करे, किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम, चार कुंड दह जिस भ्रमे थक आए प्रभ की साम। फिर सानू परमेश्वर ने गुरबाणी का आसरा दिता है कि तू गुरबाणी का आसरा लै। तो जो असीं गुरबाणी का आसरा लिया तो गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते कि तू दुनिया ते भरोसा रख के बैठा है, तू अपने जीवन की अवस्था ऐसी बना कि हर जेठ जुड़न लोड़ी है जिस अगे सब निवन। जिदे अगे सारी कायनात पूरी कुदरत हर एक जीव प्राणी जिदे अगे निभ जाता है। भाव किसी विच भी इन्ना जोर नहीं, किसी विच भी इन्नी पावर नहीं कि उस करते नूं अपने अगे चुका सके। हर एक नूं उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी अगे चुकना पैंदा है, क्योंकि साडे विच इन्ना जोर नहीं। जिहदे हुक्म दे विच पूरा ब्रह्मंड है, हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई। जिहदे वर्गा वड्डा संसार विच कोई भी नहीं। सब तो वड्डा वो अकाल पुरख परमेश्वर है। साहब जी कहते केवट वड्डा वो कितना को वड्डा है? ये तो जो असीं देखांगे उदों पता लगना है। हजे तो दावेदार बहुत ने कि मैं इहदे तो वड्डा, वो फलाने तो वड्डा है, वो उहदे तो वड्डा है। पर सब तो वड्डा अकाल पुरख परमेश्वर है। तुद बिन दूजा ना ही कोई, तू करतार कर है सो होए। जिन्ने भी मायावी कुदरती रंग असीं वेख रहे हैं ये सब अकाल पुरख दे बनाए ने, जिहड़े साडे मन नूं पाउंदे ने। सबे रंग नारायण ने जेते मन पवन, मन नूं जिहड़े रंग पाउंदे आ कुदरती रंग जिन्ने भी ने ये सब कुछ करते दे ने। इसलिए महाराज जी कहते हैं ये तेरा समा तेरी जिंदगी का रंगीला हो जाएगा, सुहावना हो जाएगा जे तू परमेश्वर के नाम के रंग में रंगिया जाए। नाम के रंग के रंगण वाला ही असल में वो रंगीला है। हर जेठ रंगीला तिस धनी जिस कह भाग मथन। महाराज जी कहते हैं भी ये जो हम दुनिया के पासे तो रंगीला देखांगे तो बड़े ने दुनिया के रंगों में रंगण वाले मिल जाएंगे। पर आ जो परमेश्वर के नाम का रंग है, सब कहते जिहदे भाग मस्तक दे जागदे आ उन्होंने ये नाम का रंग चढ़ता है। जिहदे भाग चंगे आ उन्होंने नाम का रंग, क्योंकि संगत विच ही रंगत है। संगत तो बिना नाम की रंगत नहीं आनी। असीं जिन्ने मर्जी उपाय कर लीए, कर्म कांड वहम भरम विच इस पासे तुर पईए, पर संगत तो बिना नाम की रंगत नहीं मिलनी। इसलिए महाराज ने आख्या सी वैसाख सुहागा तां लगे जां संत भेटै हर सोए। जे गुरमुखां का मिलाप, रंग रतड़ियां रूहां का मिलाप होएगा तां तुहाडी जिंदगी विच ये समा सुहावना होना है। ते सानू ते महाराज कहंदे आ कि तुसीं जे अंदरों अपने मन नूं नाम दे रंग विच रंगना है तां तुहानूं ये अरदास करनी पएगी, जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना कै पास धूड़ तिना की जे मिला जी कहो नानक की अरदास। जदों साडे भाग चंगे होणगे फिर सानू गुरमुखां दी संगत मिलेगी। वड भागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई। तां साडे अंदर दी भैड़ी मत खत्म हो जाएगी। जदों भैड़ी मत खत्म हो जाएगी फिर साडे अंदर नाम की रंगत आएगी। इसलिए गुरु साहब महाराज गुरु नानक साहब वख-वख इलाकिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ जिथे महसूस किया भी इत्थे धर्मसाल की जरूरत है, महाराज ने धर्मसाल बनवा के ते उत्थों के लोगों को आख्या भी इत्थे तुसीं नित संगत करना, संगत विच बैठ के परमेश्वर के नाम का सिमरन करना। जपो तां एको नामा अवर निराफल कामा। जदों तुसीं बैठ के धर्मसाल अंदर संगत करोगे तुहानूं नाम की रंगत आएगी, तां तुहाडा ये जीवन लेखे विच लग जाएगा। इस तरह वख-वख इलाकिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ लाहौर तक महाराज जी आए ने। सतगुरु महाराज जी जिस जगह पर आके बैठे ने, इस जगह के उत्ते एक करोड़िया नाम का खतरी है। ये जगह भी असल में उदी हुई है। जदों आके एक फकीर ने या जोगी कह लो, उन्हें गुरु साहब जी का वचन गाया, नानक आखै रे मना सुनिया सिख सही लेखा रब मंगेसियां बैठा कट वही। जदों जिन्हें ये गाया कि सानू ये सुन के अंदर सुकून मिलना चाहिए सी, पर ये पावन बोल बोल सुन के इहदा अंदर का हिरदा सड़ गल गया। उसका कारण ये सी कि अंदर ईरखा नाल भरिया सी, अंदर होमे दे नाल भरिया। हालांकि गुरबाणी सानू साडे मन नूं सुकून दिंदी है, गुरबाणी साडे मन नूं शीतल करदी है। तपदा होया हिरदा ठंडा हो जाता है, तपदा होया मन विकारां दी अग्नि विच तपदा होया मन शीतल हो जाता है। पर इहदा ते मन होर तप गया। अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ। पर इत्थे ते उलट हो गया। उसका कारण यह है कि अपनी उस्तत तो बिना किसी होर दी उस्तत सुन नहीं सकता। ये अपने बोलों तो इलावा किसी होर दे बोल सुन ही नहीं सकता। हंकार दे नाल भी भरिया ते ईरखा नाल भी भरिया। ते जदों ये पावन बोल गुरु नानक साहब जी दे अमृतमई बाणी दे सुने, अंदरों सड़ गल गया। कहने लगा कौन है, किहदे बोल ने? उन्हें आख्या कि बाबे नानक दे बोल ने। ते हंकार वाला कहंदा कि मैं नहीं किसी नानक नूं जानदा। कौन है नानक? किहदे जिहदे ये बोल ने। इस तरह अंदरों हुण ये तपिया होया, ईरखा की अग्नि विच, नफरत की, हंकार की अग्नि विच सड़िया। कैसे बोल अपने मुख तो बोलदा है,
ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੈ ਤੈ ਕੀਰਤ ਹੋਤ ਕਨੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਨੇਰੀ ਉਸਤਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸਤਤ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਹੋਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਉਸਤਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝ ਵਿਖੈ ਕਛ ਆਏ ਨਾ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਜੋਗੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੋ ਐਸਾ ਕਰ ਕਰ ਮਝਾਈ। ਇਸ ਕਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਭਏ ਜਿਨ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਵਾਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਭਏ ਜਿਨ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਨੇ ਇਹ ਰੀਤ ਪਰਖੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਕ ਸਭ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ ਇਹ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਬਣੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਡੰਬਰ ਐਸਾ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਖਿੱਚਿਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਖਿੱਚਿਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਜਿਹਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਵੈਸੀ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੈਸਾ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ, ਜੈਸੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣੀਗਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਜਾਗ ਤੇ ਜਾਗ ਕੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਕਿਸ ਰਾਹ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੇਵਕ ਸਭ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ। ਅੱਜ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਚੱਲੇ ਕੁਚਾਲ ਜਾਰ ਤਿਆਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਦ ਮੋਹ ਭਈ ਨਾ ਲਾਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਕਿ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖਾ ਇੱਕ ਸਗਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ। ਪੰਡਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਰੋ ਲਿਆ, ਕੇਵਲ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਮਨ ਪਰ ਬੋਧੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੋਧੈ, ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇਮ ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਵਿਦ ਮੋਹ ਭਲੀ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਗਏ ਹੋ ਇਹ ਰਾਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਕੋ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ ਅਲਾਵੋ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਲਾਏ ਤਿਨ ਕਹਿ ਲਿਆਵੋ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ। ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਨਾ, ਤਿੰਨੇ ਚਲਾਏ ਤੈਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਰਕੇ ਕੈਦ ਸੀਖ ਤੁਕ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਤੈ ਮਨ ਮਤੋ ਸਰਬ ਵਰਜਿਉ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ, ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸ ਕਹਿ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਮਝਾਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਿਜ ਸੇਵਕ ਤਬਲੀਨ ਹਕਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਕਹਿਓ ਤੂੰ ਰੰਗਣ ਪਰ ਅਬ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਾਏ ਦੀਨ ਆਨੋ ਇਹ ਖਾਈ। ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਦਾਸ ਲਿਓ ਤਤਕਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇਸ ਕਰੋੜੀਆਂ ਖੱਤਰੀ ਦੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਲਗਿਓ ਚੜਨ ਜਿਤਰ ਬਗਿਸਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਹੁਣੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਵੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਬਾਬਰ ਬਾਬੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਤੇ ਆਖਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਬਾਬਰ ਬਾਬੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ।
ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਰਕਾਬ ਵਿਖੇ ਪਗ ਜਬਈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕਾਬ ਉਹ ਪੈਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਬਰ ਤੁਰੰਗਣ ਪਰ ਕੀ ਤਬਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਮਰਾਇਓ ਤੈ ਜਿਨ ਖਤਰੀ। ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਹਿਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਜੰਪ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਘੋੜਾ ਹਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਲਗਿਓ ਕੁ ਸੋਹਣ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਹੂੰ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਅਪਸ਼ਗਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਚੜਿਓ ਰੇ ਉਹ ਕਰ ਮਾਹੂੰ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਅਪਸ਼ਗਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਚੜਿਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਨਿਕਟ ਜੇ ਨਰ ਸਮਝਾਵਣ ਕੀਨੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀਨੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਅਪਸ਼ਗਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਇਸ ਜਨਮ ਕਦੀ ਉਸ ਜਨਮ, ਕਦੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਕਦੀ ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਕੇ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜੀਆ ਖਤਰੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਕਰਿਓ ਨਿਰਾਦਰ ਤੁਰਤ ਨਾ ਕਾਈ। ਤੂੰ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਗਹੋ ਭੋਰ ਕੋ ਜਾਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਰਜਨੀ ਕਰ ਵਿਦੀਤ ਕੋ ਮੁੰਡਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਇਓ ਅਰੁੰਡਾ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਮਨੇ ਬਿੰਦ ਸੰਗ ਨਰ ਤਾਈ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਵਤ ਭਏ ਸਰਬ ਮਗ ਮਾਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਰਹੇ ਕਿਤਿਕ ਜਬ ਦੂਰੀ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਭਇਓ ਅੰਧ ਨੈਪਿਕ ਹਦੂਰੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦਿਸਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਛਾ ਗਿਆ। ਗਰਭਹਾਨ ਪਾਪੀੜਾ ਵਿਆਪੀ। ਗਰਭਹਾਨ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਗੋਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਹ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਨਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੀੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੈ ਨਿਤ ਕਰ ਪਾਪੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਬੋਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਬ ਸਮਝਿਓ ਮਨ ਮੂਰਖ ਮਾਨੀ। ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚਦਾ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੋੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਨਹੀਂ ਜਾਰਾ ਗਾਂ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਏ? ਅਸਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਾਕਿਆ ਜੋ ਭਾਵੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼। ਸਾਡਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਮੁਖ ਤੋਂ ਦੋ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੁਖੀ ਆ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਰਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਤਬ ਸਮਝਾਇਓ ਮਨ ਮੂਰਖ ਮਾਨੀ। ਇਹ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤੀਰਗ ਕਲਾਵਾਨ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨੇ, ਕਲਾਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਲੋਕ ਬਹੁਏ ਰਹੇ ਮੁਝ ਤਾਈ।
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੁਝ ਤਾਈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੀ ਦੁਸ਼ਟਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਸ਼ਟ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਖਾਏ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਨਰੇ ਕੋ ਜੈ ਗਇਓ ਨਾ ਭਗਤ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਤ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਚੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ। ਮਮ ਸਮਾਨ ਦੁਖਾਵੇ ਪਛਤਾਵਤ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਦਿਸਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਉਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਤ। ਅਸਲ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਤ ਵੀ ਸੂਰਤ ਗਮਨਤ ਤਬਈ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਨਰਨ ਨੈਣ ਗਤ ਤਬਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹਟਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਮਨ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹਟਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੱਟੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਵੀ ਪਰਦਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਭਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਗਾ ਭਰਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਪੜਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੱਟੀ ਅੰਦਰ ਪੈ ਗਈ, ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਰਾ ਚੋਂ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਖੇਤ ਚੁਗਾਇਆ ਵਾਲੀ ਖੇਡ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਲ ਕੋ ਪੱਟੀ ਉਤਰੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਭਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਲ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਪੱਟੀ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੀ ਪੱਟੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਏਗੀ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਦਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਏ, ਆ ਕੇ ਕਬੂਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਬੂਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਵਿਖੇ ਬਿਖਰਾਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਹਮ ਅਗਿਆਨੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਾਨਣ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਵਾਲੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਵਸਥਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਦੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਉਤਰੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਉਤਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭਇਓ ਦੀਨ ਬੋਲਿਓ ਪਛਤਾਈ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੀਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਪਛਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅਬ ਦਿਨ ਕੀ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਪਾਈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਦੋ ਵਾਰ, ਚਾਰ ਵਾਰ, 10 ਵਾਰ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਠੋਕਰ ਵੱਜਣੀ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਦੂਜੀ ਹੈ, ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਮ ਕਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਦੇਖਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਢੀਠ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਭਇਓ ਅੰਧ ਮੈਂ ਕੀ ਨ ਪਰੇਖਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਅੰਧਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਤੇ ਅੰਧੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮਤ ਕਰ ਧਾਰੀ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕੋ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੁਖ ਭਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਈਰਖਾ, ਜਿਹਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਲ ਭੋਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਸੀ। ਕੰਨ ਸਮੀਪ ਅਬ ਮੁਝ ਬਖਸ਼ਾਵੋ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਖਸ਼ਵਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਕਹੇ ਕੋ ਬੋਲ ਦੋਖੀ ਮੰਗ ਰਾਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਬੋਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਬੋਲ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਕੱਢਿਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਰਬਪਤੀ ਨੂੰ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝਿਓ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਅਰਬਪਤੀ, ਕਰੋੜਪਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਅਰਬਪਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਦਕੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਅਰਬਪਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ ਕੌਡੀ, ਕੌਡੀ ਜੋਰ ਕਾ ਜੋਰੇ ਲਾ, ਕਰੋੜ ਜਲਤੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਛ ਮਿਲਿਓ ਲਈ ਲਗੋਟੀ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਅਰਬਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਗਰੀਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਦਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਦੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ, ਸੰਤਨ का सदका, करोड़पति का नहीं, अरबपति का नहीं, खरबापति का नहीं। महाराज कहते संतन का सदका निर्गुण राख लिया। कह लगे आ मेरे निर्गुण वर्गे दे, आ गुरमुखां दी संगत दे सदके ढाक लिया मोहे पापी पड़दा। मेरे वर्गे पापी दे भी पर्दे महाराज ने कर दिते, पर किन्हां दे सदके? जेड़े नाम दे रंग विच रंगे सन, जेड़े नितनेमी नाम दे अभ्यासी सन, इन्हां दे सदके अंदर दे पर्दे कजे गए। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?
ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣ ਕਾ ਕਾਉ ਆਉ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਬੋਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਾਵਾਂਗਾ? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਕਹੇ ਕਬੂਲ ਸੋ ਛਿਮਾ ਕਰਾਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਬੋਲ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਥੋਂ ਛਿਮਾ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਅਬ ਦਾਸ ਪਰੋ ਦਿਨ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਖੈ ਸਰਣਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੋਹਿਲੇ, ਰੱਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਨਰਨ ਧਰਮ ਵਜਾਵੋ, ਸੁਣ ਕੇ ਨਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹਦੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਅਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਆਪਨੇ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਉਤਰ ਤੋ ਰੰਗਣ ਦੇ ਥਾਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ। ਆਪ ਕੀ ਹਜੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕਣ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਉਤਾਰੇ ਪਰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੇ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਹਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਉਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਮੋ ਸਿੱਖ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬੰਧਨ ਕਰੋ ਤੜ ਦਿਲਾਈ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਲਿਖਿਆ ਕਦੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਰਦਾ ਤੁਮ ਚਲੋ ਅਗਾਰੀ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਕਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕੈ ਚਰਨ ਵਿਚਾਰੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਹਿ ਪੈ। ਬਖਸ਼ ਹੀਗੇ ਕੋਈ ਦੀਨਾ ਦਿਆਲਾ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਤੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਿਆਲੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਆਪਣਾ ਝੁਕਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਅੰਦਰ ਧਾਰ ਕੇ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵਣਗੇ। ਭਗਤ ਬਜਲ ਜਿਨ ਪੇਟ ਵਿਸਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਭਗਤ ਵਚਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤ ਵਚਲ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਇਨਕੇ ਬੜੀ ਮਾਨ ਹਰਮਾਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਤਰਿਓ ਮਾਰਗ ਚਰਨ ਚਲਾਨਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਨਮੋ ਕਰਹਿ ਪਗ ਪਗ ਅਵੇ ਦੀਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸੀਸ ਨਵਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਨੇਕ ਭਾਗ ਜਲ ਵਰਣਨ ਕੀਨਾ, ਔਰ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਿਕ ਦੂਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੁਕਾਰਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਸਕਾਰ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚਿਮੋ ਮੈਂ ਦਾਤ ਤੁਮਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਮਸ਼ਕਾ ਗਰਭ ਪਗ ਪਦ ਤੋ ਧਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਬੈਠਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਸ਼ਕ ਦਾ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੱਛਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਮੱਛਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਾਂ। ਕੰਚ ਮੇਰ ਕੀ ਸਬਦਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੋ ਤੇਜ ਦਿਖਾਏ ਟਨਾਨੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਜੁਗਨੂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜੁਗਨੂ ਮਾਨ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਚਾਨਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਨਣ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਕਰੇ ਪਛਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜਿਹੋ ਮਦ ਮਦ ਲਾਲਸਾ ਮੇਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਤ ਮੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀ ਲਗਨੇਰੀ, ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਘਨੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਅਪਰਾਧੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਮਾਰਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ। ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਅਬਦੀਨ ਦਿਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰ ਗਏ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਅਤਮੁਖ ਬੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਡਗਮਗ ਪਗਮਗ ਚਲਦੇ ਹੋ ਡੋਲੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਬ ਰਹੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੋ ਹਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਡਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਮਗਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ले डाले हो भगवा जगन्नाथा ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। शरण शरण मैं गिरा उचारी ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰਨ ਸ਼ਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। परियो रहियो तम गंड अगारी ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਹਮ ਪਾਪੀ ਵਟ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਨੀਕੋ ਠਾकुर ਦੇਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। कर बिनती बहुतो दिखायो ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕਿ ਗਲਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਐਸੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। और ना ऊपर शीस उठायो ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਐਸਾ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਮੁੜ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। कृपा निधान तास गत देखी ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ करना उपजी देवी देखी ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰਹਿਮ ਆ ਗਿਆ, ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਗੋਲੇ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ ਨਾਨਕ करके गोले नानक करके गोले तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सोहेले तुम ही सजन सोहेले तुम ही सजन सोहेले तुम ही सजन सोहेले राखो राखन हार दयाला राखो राखन हार दयाला राखो राखन हार दयाला राखो राखन हार दयाला नानक घर के गोले नानक घर के गोले नानक करके गोले नानक करके गोले ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੋਹਿਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਵੇਲੇ ਜੀਵਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।